لائک کریں، اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ شہادت وہ منصب ہے کہ جو شہید ہوتا ہے ایک پل میں، شہید ہزاروں سال کی عبادتوں سے جو منزلیں طے نہیں کر پاتا انسان، شہادت کی وجہ سے شہید وہ مقام پا جاتا۔ شہید کتنا بھی گنہگار ہو، اس کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اور اس کی مغفرت ہو جاتی، اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے۔ شہادت سب گناہوں کی معافی کا سبب ہو جاتی، اللہ باس کے اس کی وہ چند ہے، قلیل ہے وہ، اور چونکہ شہادت کی وجہ سے اس کا بھی سامان کر دیتی قدرت، اس کی معافی کا بھی سامان کر دیتی ہے، وہ ایک الگ عنوان۔ گنہگار، سیاہکار، بدکار، شہید سب گناہ معاف۔ اور پھر خاص بات، جب وہ شہید ہوتا ہے پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اس کی مغفرت ہوتی ہے، اور پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ کے حسن و جمال کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ یہ ہے شہید کی شان۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں شہید جنت میں جہاں ہوگا اس درجے میں اور انبیاء کے درجے میں سارے کمالات شہید کو ملیں گے جو کمالات انبیاء کرام کو نصیب ہوں گے، سوائے کمال نبوت کے۔ صرف فرق نبوت کا ہوگا، اور یہ صرف فرق نبوت بھی بہت بڑا فرق ہے، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ شہید اور انبیاء کے درمیان سوائے فرق نبوت کے اور درجے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یہ شہید کا مرتبہ ہے، اور شہید کے مختلف معنی بھی بیان کیے گئے۔ جب انسان انتقال کرتا ہے، شہید کا ایک معنی ہے مشاہدہ کرنا، دیکھنا۔ شہید کا ایک معنی ہے مشاہدہ کرنا، دیکھنا۔ تو شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ جتنے بھی مومنین انتقال کرتے ہیں، جتنے بھی مومنین انتقال کرتے ہیں، حسب اعمال ان کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے، اور اللہ ان سے کلام کرتا ہے ان کے اعمال کے مطابق۔ لیکن کوئی مومن ہو، جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اللہ جب کلام کرتا ہے تو پردوں سے کلام کرتا ہے۔ اللہ جب اس مومن سے کلام کرتا ہے تو پردوں سے کرتا ہے، لیکن جب شہید سے کلام کرتا ہے تو بے حجاب کرتا ہے۔ جنت میں اور محشر میں خدا کا دیدار بے حجاب ہوگا، لیکن اس سے پہلے جب خدا ہم کلامی کا شرف دے دے، یہ کوئی کم نہیں ہے، تو عام مومنوں سے حجاب میں کلام ہوتا ہے، اور شہید کو بے حجاب کلام کا شرف دیا جاتا ہے۔ یہ شہید کا مرتبہ ہے۔ شہادت کوئی معمولی، اسی آج مسلمان جو بزدل ہوا ہے نا، شہادت کا جذبہ دلوں سے نکلا، پتہ نہیں ہے شہادت کی منزل کیا ہے، شہادت کا انعام کیا ہے۔ یاد رکھیے، دل میں جذبہ شہادت رکھیے کہ جب وقت پڑے ہم اللہ کے نام پہ اپنی جان دیں گے، معاذ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، دہشت گردی نہیں کریں گے، دہشت گردوں کی مخالفت کریں گے زندگی بھر، اس لیے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، مگر جب وقت آیا، جب کوئی ظلم کرے گا، جب اسلام پر وقت آئے گا تو دلوں میں جذبات ہونے چاہیے کہ جان دیں گے۔ آپ کہیں گے گردن اڑے گی، ہاتھ کٹیں گے، سینے چاک ہوں گے، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اب میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا جب شہید شہادت پاتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی گردن کٹ گئی، اس کا سینہ کٹ گیا، اس کے ہاتھ کٹ گئے، یہ کٹ گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں مگر اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ چوٹی کاٹنے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تو یار کے جلووں میں مست ہوتا۔ حسن یوسف موجود ہو تو انگلیاں کٹنے کا احساس نہیں ہوتا، جس نے یوسف کو بنایا ہے جب وہ یار کا جلوہ بے نقاب ہوتا ہوگا تو پھر انسان کو تکلیف کیسی؟ پھر انسان کے لیے یقیناً وہ ایک منزل تو ہے نا، تکلیف تو تکلیف ہے، لیکن یار کا جلوہ ہوتا ہے تو پھر وہ تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ میری طرف رکھی،
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शहीद जन्नत में पहुंचकर भी तमन्ना करेगा, काश मुझे दुनिया में फिर भेजो, मैं जाऊं और दुश्मन से फिर मैं अपने सीने पे वार लेकर जाम शहादत नोश करूं। जो मज़ा मुझे शहादत के जाम में आया, वो मज़ा मुझे जन्नत की नेमतों में भी नहीं आता। तो अल्लाह फरमाएगा, एक बार जो दुनिया से चला आता है वो दोबारा फिर दुनिया में भेजा नहीं जाता। तो शहीद की ज़िंदगी ये है। तो शहीद का एक माना होता है मुशाहिदा करने वाला, देखने वाला। अब चाहे वो मुशाहिदा माथे की आंख से करे या दिल की आंख से। दूसरी बात, शहीद का एक मतलब होता है हाजिर होना। शहीद का मतलब होता है हाजिर, इसीलिए हुजूर के लिए भी शहीद के अल्फाज आए। शहीद का एक माना होता है हाजिर। शहीद इधर जामे शहादत नोश करता है, उधर बारगाह रब्बुल इज्जत में हाजिर हो जाता है। शहीद का एक माना होता है गवाही देनी। शहीद का एक माना होता है गवाही देनी। तो कोई कलमा पढ़ के जबान से गवाही देता है कि अल्लाह एक है और दीन इस्लाम सच है। कोई तकरीर से गवाही देता है अल्लाह एक और दीन इस्लाम सच है। कोई आमाल से गवाही देता है। लेकिन शहीद वो है जो अपनी जान अल्लाह की राह में लुटा कर बताता है कि दीन इस्लाम सच है, इसलिए मैंने इस पर अपनी जान लुटा दी। और फिर शहीद का मर्तबा क्या होता है? जब शहीद की रूह अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है तो अल्लाह ताला उस पर खुसूसी तजल्ली फरमाता है, उस पर खुसूसी तवज्जो फरमाता है, उस पर अपनी नूर की तजल्लियां डालता है। तो उसकी रूह ऐसी चमक जाती है, ऐसी रोशन हो जाती है कि उसकी रूह में इतना पावर पैदा हो जाता है। कोई हो, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, मूंगफली बेचने वाला, बल्कि माअज़ल्लाह उसने कभी नमाजें भी नहीं पढ़ी मगर शहीद हो गया। इसका ये मतलब नहीं कि माअज़ल्लाह लोग बेनमाजी बन जाएं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। उसका अमल कुछ भी था लेकिन अल्लाह के लिए शहीद हुआ, तो शान क्या हो गई? शान ये हो गई कि अल्लाह ने अपने नूर की तजल्ली उसकी रूह पे डाली। रूह ऐसी चमक उठी, वो पावर पैदा हो गया कि रूह रहेगी आला इल्लीयीन में, रूह रहेगी जन्नत में। और वो रूह उसके जिस्म को कब्र में ऐसी हरारत देगी, ऐसी नूरानियत देगी कि उसका जिस्म हमेशा तरोताज़ा रहेगा, उसका जिस्म सड़ेगा नहीं, उसके जिस्म को कीड़े नहीं खाएंगे, उसके जिस्म को मिट्टी नहीं खाएगी, उसके जिस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। बिला तमसील, जैसे चौथे आसमान पे सूरज तपिश पहुंचाता है ज़मीन पर और फूलों को ज़िंदगी मिलती है, फलों को ज़िंदगी मिलती है, पौधों को ज़िंदगी मिलती है, तो ये सूरज के नूर से भी ज़्यादा शहीद की रूह के अंदर नूर पैदा और नूरानियत पैदा होती है और उसका जिस्म सड़ता गलता नहीं है, बल्कि कब्रें खुली शोहदा की कब्रें खुली तो लोगों ने देखा कि उनके जिस्म कब्रों में सही सलामत थे। बल्कि शोहदाए ओहद की कब्रें जिस वक्त एक नहर खुदने के दरमियान खुली तो वो सब के सब उनके जिस्म सही सलामत थे और उनके जिस्मों में जहां जख्म लगा था वहां वो हाथ रखकर लेटे हुए थे। जब उन हाथों को हटाया गया तो बरसों के बाद ताज़ा खून की फुवारें निकलने लगी। और वो तो बहुत दूर का वाक़या है, वो तो बहुत दूर का वाक़या है। सदियां बीत गई उसको, तकरीबन 1300 साल बीत गए उनको शोहदाए ओहद की कब्रें खुलने को। अभी शाम के अंदर, मुल्क शाम में दहशतगर्दों ने सहाबी रसूल हजरत हुजर इब्ने अदी रदी अल्लाह ताला की कब्र पर हमला किया और वो कब्र खुल गई। कब्र खुली तो इंटरनेट पर बाज़ाब्ता तौर पे अभी भी वो मंजर मौजूद है कि हजरत हुजर इब्ने अदी की शहादत को 1400 साल बीत गए, लेकिन जब कब्र खुली है तो आप ये भी हैरत की बात, जब तक कब्र बंद थी खून भी बंद था, जब तक कब्र बंद थी खून भी बंद था। जब कब्र खुली तो सर से खून फिर निकलना शुरू हो गया और लोगों ने खून पोंछना शुरू किया। ये आज भी शोहदा जिंदा है और शोहदा तो शोहदा जिंदा हैं, औलिया भी जिंदा है।